Good morning, all of you. మా టాపిక్స్ ఏంటి? నానో మెటీరియల్స్. వీటిని నానో మెటీరియల్స్ అంటాం. ద మెటీరియల్స్ సైజ్ ఇన్ విచ్ 1 నానోమీటర్ టు 100 నానోమీటర్స్, 1 mm టు 100 mm. వీటిని నానోమీటర్స్ అంటాం. ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాం? డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్లో యూజ్ చేస్తున్నాం. There are 3 types. Number 1, graphene. Number 2, fullerenes. Number 3, carbon nanotubes. Graphene, it is prepared from graphite. Graphene is prepared from graphite. More than stronger than steel. More than good conductor than copper. Main points. In case of fullerenes, it has pentabone structures and hexabone structures. There are 2 types of fullerenes. Number 1, C60, C70 in my syllabus, in our syllabus. In case of different types, C56 to C80 also. Fullerenes are prepared from graphite. Graphite undergoes graphite on reaction with inert gases at high temperatures, it gives fullerenes. Next goes to carbon nanotubes. Carbon nanotubes కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం. ఇవన్నీ కంప్లీట్గా హ్యూమన్ హెయిర్ కంటే 50,000 రెట్లు ఇంకా తక్కువ ఉంటుంది. దీంట్లో కూడా ఉండేది చూడండి, 2 డైమెన్షనల్ గ్రాఫైట్ రోల్ అవుతూ 3 డైమెన్షనల్ స్ట్రక్చర్ని ఫామ్ చేస్తుంది. దాన్ని ఏమంటున్నాము అంటే కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్ అంటున్నాం. ఈ కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్ సింథటిక్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ టాప్ డౌన్ మెథడ్, నెక్స్ట్ మెథడ్ బాటమ్ అప్ సాల్ జెల్ మెథడ్, థర్డ్ మెథడ్ ఈజ్ electrode deposition method. Electrode deposition method diagram చేద్దాం. Working electrode. This one is platinum electrode. Reference cathode electrode. Into explain. Electrolyte, porous membrane, the electrode deposition method. Check చేసుకోండి, simple, just 3 things. ఇక్కడ వర్కింగ్ ఎలక్ట్రోడ్ ఉంటుంది, ఇక్కడ రిఫరెన్స్ ఎలక్ట్రోడ్ ఉంటుంది. రిఫరెన్స్ అంటే దీన్ని యూజ్ చేసుకొని ఇది వర్క్ చేస్తుంది. వర్కింగ్ ఎలక్ట్రోడ్, రిఫరెన్స్ ఎలక్ట్రోడ్గా ప్లాటినం ఎలక్ట్రోడ్ తీసుకున్నాము. వర్కింగ్ ఎలక్ట్రోడ్, రిఫరెన్స్ ఎలక్ట్రోడ్ అండ్ వన్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రోలైటిక్ సొల్యూషన్. జస్ట్ 3 థింగ్స్ అంటే రెండింటికి కనెక్షన్గా ఉంటుంది. ఎలక్ట్రోడ్ డిపాజిషన్ మెథడ్.
Simple. Working electrode, reference electrode, nothing but platinum electrolytic solution. Check చేసుకుందాం మ్యాటర్ చూద్దాం. Electrode deposition refers a film growth process which consists in the formation of a metallic containing onto a base material occurring through the electrochemical reduction of metal ions from an electrolyte to achieve the desired material. It requires a standard electrode, specially designed anode, cathode, electrolyte solution, electrolytic cell. Example: deposition of platinum metal nanoparticles over the surface of graphite electrode. Once again I repeat, electrode deposition refers to a film growth process which consists in the formation of a metallic coating onto a base material occurring through the electrochemical reduction of metal ions from an electrolyte to achieve the desired material. Simple. ఇది వర్కింగ్ ఎలక్ట్రోడ్, ఇది ఎలక్ట్రోలైట్, ఇది రిఫరెన్స్ ఎలక్ట్రోడ్. దీన్ని యూజ్ చేసుకుంటూ ఇది వర్క్ అవుతుంది. ఇక్కడ అయిన వర్క్ ఏమవుతుంది, ఎలక్ట్రోలైటిక్ సొల్యూషన్ నుంచి మనకు కావాల్సిన డిజైర్డ్ ప్లాటినం ఎలక్ట్రోడ్ దగ్గర మనకు కావాల్సిన యానో మెటీరియల్ ఫామ్ అవుతుంది. అంతే, ఇంకేంటి. దీన్ని ఎలక్ట్రోడ్ డిపాజిషన్ మెథడ్ అంటున్నాం. నెక్స్ట్, ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్. Production of carbon nanotubes. దీనికి డయాగ్రామ్ ఉంది చూద్దాం. ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ కార్బన్ నానోట్యూబ్. దీంట్లో ఫస్ట్ మెథడ్ ఆర్క్ డిశ్చార్జ్ మెథడ్. దీన్ని కూడా చూద్దాం డయాగ్రామ్. ఇలా deposited. This one is graphite rod. This one also graphite rod. Graphite cathode is also graphite cathode. ఇది కరెంట్ ప్రాసెస్ ఉంది. DC కరెంట్ ఇలా చెక్ చేసుకుందాం. ఏ మెథడ్ ఫర్ ది సింథసిస్ ఆఫ్ కార్బన్ నానోట్యూబ్స్. దీనే మనము ఆర్క్ డిశ్చార్జ్ మెథడ్ అను. ఈ మెథడ్ నుంచి కార్బన్ నానోట్యూబ్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి. కంటిన్యూషన్ చూడండి. ఏ మెథడ్ ఫర్ ది సింథసిస్ ఆఫ్ కార్బన్ నానోట్యూబ్స్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాము. where a direct current or voltage is applied across two graphite electrodes immersed in an inert gas such as helium. ఇక్కడ inert gas ఉంటుంది. inert gas ఏంటది? helium. ఇదంతా కంప్లీట్ గా ఒక చాంబర్. ఇక్కడ అంతా కూడా inert gas ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం టూ సైడ్స్ గ్రాఫైట్ రాడ్ తీసుకున్నాం. టూ సైడ్స్ గ్రాఫైట్ రాడ్ తీసుకున్నాం. ఒకటి క్యాథోడ్ గా, ఇక్కడ ఉన్నది క్యాథోడ్ గా, ఇక్కడ ఉన్నది యానోడ్ గా. ఈ రెండింటికి డైరెక్ట్ ఏంటి DC
కరెంట్ అప్లై చేసి, ఇది గ్రాఫైట్ రాడ్, ఇది గ్రాఫైట్ రాడ్, ఈ రెండింటికి కనెక్షన్ ఇచ్చి DC కరెంట్ అప్లై చేసాం. దానికి 2 రాడ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? ఇనర్ట్ గ్యాస్ లో ఉన్నాయి. ఇనర్ట్ గ్యాస్ అట్మాస్ఫియర్ ఆఫ్ ఇనర్ట్ గ్యాస్ లో ఉంది. కంటిన్యూషన్ చూడండి. When pure graphite rods are used, fullerenes are deposited at soot inside deposited on the cathode. When pure graphite rods are used, fullerenes are deposited as soot inside deposited on the cathode. When a graphite anode containing a metal catalyst is used with pure graphite cathodes, single-walled carbon nanotubes are generated in the form of soot. Simple. ఇది గ్రాఫైట్ రాడ్, ఇది గ్రాఫైట్ రాడ్, రెండు కలిపి మనము DC కరెంట్ తో అప్లై చేస్తున్నాం. ఇదంతా కూడా రెండు ఎక్కడ ఉన్న ఇనర్ట్ గ్యాస్ అట్మాస్ఫియర్ లో ఉంది. హీట్ అప్లై చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే కంప్లీట్ గా మనం యూజ్ చేసేది గ్రాఫైట్ ని హీట్ చేసినప్పుడు హై టెంపరేచర్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇక్కడ ఏం ఫామ్ అవుతున్నాయి? ఫుల్లెరిన్స్ ఫామ్ అవుతుంది. ఈ ఫుల్లెరిన్స్ are prepared from graphite. Fullerenes are prepared from graphite in the atmosphere of inert gas. At inert gas atmosphere lo temperature at high temperature lo use of simple reaction. Graphite heat apply చేస్తున్నాం కరెంట్ తో. ఇనర్ట్ గ్యాస్ ఇక్కడ ఉంది, టెంపరేచర్ ఇక్కడ నుంచి అప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి కంప్లీట్ గా ఫుల్లెరిన్స్ అనేది ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది? ఇక్కడ డిపాజిట్. ఫుల్లెరిన్స్ is nothing but carbon nanotubes. Next, laser vaporization method. Laser vaporization method. Laser vaporization method. Sorry, diagram చూసుకోండి. అంతా కూడా కంప్లీట్ బ్లాక్. ఇది నెక్స్ట్ మెథడ్, దట్ ఈస్ లేజర్ వాపరైజేషన్ మెథడ్. లేజర్ వాపరైజేషన్ మెథడ్ సింపుల్ ఉంటుంది. లేజర్ వాపరైజేషన్ మెథడ్ సింపుల్ చూడండి, ఇలా ఉంటుంది. దీన్ని గ్రాఫైట్ టార్గెట్ అంటారు. గ్రాఫైట్ టార్గెట్ వర్డ్స్ చదువుతాం, ఒకసారి వినండి. ఇక్కడ 1200 degrees Celsius ఉంది. In the laser vaporization method, a high power laser was used to vaporize. Carbon from a graphite target in the inert atmosphere at high temperature. Graphite is taken in a quartz tube heated at 1200 degrees Celsius and filled with inert gas
Then laser is passed through the tube. Nanotubes develop on the cooler surface of the tube as the vaporized carbon condenser. A water cooled collector may be included in the system to collect the nanotubes. Simple ఉంటుంది. ఇక్కడ ఉండే రియాక్షన్ చూసుకోండి ఒకసారి. ఇక్కడ అయ్యే రియాక్షన్ graphite gives fullerenes లేకుంటే కార్బన్ నానోట్యూబ్స్ అన్నమాట. కార్బన్ నానోట్యూబ్స్ in the atmosphere of inert gas atmosphere లో high temperature ఇక్కడ అయ్యే రియాక్షన్ సింపుల్ ఏముందో చూడండి. ఇది గ్రాఫైట్, ఇదంతా కంప్లీట్ గా కార్బన్ ఆటమ్స్ ఉన్న గ్రాఫైట్. దీనికి ఇదంతా కూడా అట్మాస్ఫియర్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇనర్ట్ గ్యాస్ అట్మాస్ఫియర్ లో గ్రాఫైట్ రావడం. ఇక్కడ నుంచి మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే హీట్ ని సప్లై చేస్తున్నాం. ఈ కంప్లీట్ దీంట్లో ఇనర్ట్ గ్యాస్ ఉంది అండ్ హీట్ సప్లై చేస్తున్నాం. ఇక్కడ నుంచి లేజర్స్ హై పవర్ లేజర్స్ గ్రాఫైట్ రాడ్ కి పంపిస్తున్నాం. హై పవర్ లేజర్స్ గ్రాఫైట్ రాడ్ పైకి పంపిస్తున్నాం. అక్కడ ఇనర్ట్ గ్యాస్ ఉంది అండ్ టెంపరేచర్ ఉంది. గ్రాఫైట్, ఇనర్ట్ గ్యాస్ అండ్ టెంపరేచర్ ఇదంతా కూడా ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ కార్బన్ నానోట్యూబ్స్ ఆర్ fullerenes ఇక్కడ డిపాజిట్ అవుతుంది విత్ వాటర్. ఇక్కడ కూల్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన కార్బన్ నానోట్యూబ్స్ లేకుంటే నానో మెటీరియల్స్ ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ నుంచి మనము కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సింపుల్. హై పవర్ లేజర్స్ ఎక్కడికి అటాక్ చేస్తుంది? గ్రాఫైట్ టార్గెట్ పైన అటాక్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఉన్న చాంబర్లో ఉన్న అట్మాస్ఫియర్ ఏంటి? ఇనర్ట్ గ్యాస్ అట్మాస్ఫియర్ ఎట్ ది టెంపరేచర్ ఆఫ్ 1200 degrees Celsius. కార్బన్ నానోట్యూబ్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ డిపాజిట్ అవుతుంది. ఇక్కడ కూల్ ప్లేస్ లో డిపాజిట్ అవుతుంది. ఇక్కడ నుంచి మనం ఏంటి fullerenes అని నానో మెటీరియల్స్ ఇక్కడ నుంచి తీసుకుంటాం. ఫస్ట్ మెథడ్ ఏంటి చూడండి, ఆర్క్ డిశ్చార్జ్ మెథడ్. నెక్స్ట్ మెథడ్ ఏంటి? లేజర్ వాపరైజ్డ్ మెథడ్. ఇక్కడతోటి ఈ యూనిట్ కంప్లీట్ అయింది. నెక్స్ట్ రేపు ఏంటి ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ స్టార్ట్ చేస్తాను. ఇది ఆర్గానిక్, ఇన్ఆర్గానిక్, జనరల్ కెమిస్ట్రీ అనుకుంటాను. రేపటి నుంచి నెక్స్ట్ యూనిట్ కంప్లీట్ చేస్తాను. దెన్ ఈ చాప్టర్స్లో కానీ ఇంకేమైనా కానీ మీకు అయిన దాంట్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే దయచేసి అడగండి. ఎప్పటికప్పుడు మీకు అడగండి, నోట్స్ రాయండి ప్లీజ్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. అంతేగాని మాకు అర్థమైతే లేదని అట్లనే కూర్చుంటే మీకు ఎగ్జామ్స్ ఫాస్ట్గా వచ్చేస్తాయి. ఏమైనా ప్రాబ్లమేటిక్ ఉంటే అడగండి. థ్యాంక్ యూ.